वेलकम गाइस. श्री अकॅडमी ऑफ सायन्स कराडमध्ये तुमचं परत एकदा हार्दिक स्वागत आहे. In previous lecture we already studied about the electrophilic substitution reactions, which groups are ring activating groups, which groups are ring deactivating groups, what is the meaning of orthopara direction, what is the meaning of meta direction. There are lots of examples we already studied on the topic of ring activating and deactivating. Now in today's session we are concerned with the nucleophilic substitution reaction and also the part of reaction electrophilic substitution reactions of haloarine. हा बोर्डचा पॅटर्न आहे. बोर्डचा पॅटर्न तर आपल्याला घेतलाच पाहिजे. Now here let us start with the example. Example is question is what will be the product formed when following reagent attacks on chlorobenzene. आता reagent कोणकोणते आहेत पहा. काय क्वेश्चन काय विचारलाय, what will be the product formed, कोणता प्रोडक्ट तयार होईल कधी, when following reagent attacks on chlorobenzene. आता मी डायरेक्ट या ठिकाणी दिले पहा. रिएजंट कोण वापरायचे. पहिला रिएजंट आहे Cl2 in presence of anhydrous ClCl3, Br2 in presence of anhydrous ClBr3, methyl chloride in presence of anhydrous ClCl3, acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, acetic anhydride in presence of anhydrous AlCl3, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 heat. सगळीकडे आपल्याला हीट वापरायचं आहे. या ठिकाणी थोडंसं पहा. This is called as a nitrating mixture and this is the sulfonation reaction. We already known that which electrophiles are generated during these reactions. आता पहा या ठिकाणी इथं कोण वापरलाय आपण, क्लोरोबेन्झीन ची रिएक्शन करायची आहे. We know that as there are two effects. It is the chlorine acquires 3 lone pair. Therefore this lone pair it is in a conjugated with the carbon double bond present in the benzene. Therefore it shows a plus M effect as well as chlorine. It is a 17 group element. Therefore its electronegativity is very high than carbon. Therefore it withdraw electrons from the carbon. That means it shows a minus I effect. आपण याच्या आधी सांगितलंय की पहा हॅलोअरिन मध्ये काय होतं, रेझोनन्स प्लस M किंवा प्लस R इफेक्ट आणि मायनस आय इफेक्ट एकमेकाला काय करतात, कॉम्पिटिशन करतात. म्हणजे ते एकमेकाला कॉम्पिटिशन करतात ते मायनस आय इफेक्ट इज more predominant over the resonance effect. Therefore this chlorobenzene or this haloarine are the ring deactivating group, but they are orthoparadirecting. Why they are orthoparadirecting? Due to the lone pair transport towards the benzene. Therefore ortho and para position shows the electron richness, electron density ortho आणि para ची वाढते. त्यामुळे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कुठे होणार आहे, ऑर्थोला आणि पॅराला होणार आहे. आणि हा जो आहे त्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतो ड्यू टू द मायनस आय इफेक्ट. इट deactivates the chlorobenzene or haloarine towards the electrophilic substitution reaction. लक्षात घ्या. त्यामुळे हा कसा आहे, रिंग deactivating आहे, but it is ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. लक्षात आलं काय म्हणतोय. आणि त्यापैकी मेजर प्रोडक्ट कोण असतो, पॅराचा. कारण त्या ठिकाणी ऑर्थो मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, स्टेरिक हिंड्रन्स बघायला मिळतं. काही एक्झाम्पल असे की ज्यामध्ये ऑर्थोचा प्रोडक्ट जो आहे तो मोर स्टेबल असतो, वेगवेगळे हायड्रोजन बॉन्डिंग वगैरे आहे ते आपण नेक्स्ट लेसन मध्ये पाहणार आहोत. Now here first of all this on chlorobenzene reaction of chlorine in presence of anhydrous AlCl3 takes place. We know that Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 म्हणजे काय रे बाळांनो, this is a chlorination reaction. Which electrophile is generated? The Cl plus electrophile is generated. Simply we can remove hydrogen from this ortho and remove hydrogen from this para. Therefore it is called as the ortho dichlorobenzene. याला मी काय म्हणू शकतो, ortho dichlorobenzene, and it is called as the para dichlorobenzene. Ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene. After that same here it is the Br2 in presence of anhydrous AlBr3. Here it is the generation of Br plus electrophile. Therefore we can here Br and here is Br. Okay, ortho bromochlorobenzene, para bromochlorobenzene, or it is also called as the 1,2-dichloro. या ठिकाणी याला काय म्हणतो, 1,2-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1-bromo-2-chlorobenzene, 1-bromo-4-chlorobenzene असं या ठिकाणी याचं नाव आहे. After that CH3Cl anhydrous AlCl3. Simple, we know that the electrophile generated here Friedel-Crafts alkylation reaction. This is Friedel-Crafts alkylation reaction, and this Friedel-Crafts alkylation reaction produce the alkyl plus. Therefore it is the CH3 plus and orthopara direction. Therefore we can
write here CH3, we can write here CH3. The name of this structure is a toluene. It is a special group, therefore name of this structure is 2-chlorotoluene, and here it is the 4-chlorotoluene. After that, here it is, we can consider here acylation reaction. The electrophile generated is CH3 C double bond O plus. Again here it is again formation of CH3 C double bond O plus. या दोन्ही केस मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळणार आहे पहा, C double bond O वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, therefore we can write here C double bond O CH3, and here it is C double bond O CH3. That means these two products are formed here. Again same product या ठिकाणी तयार होतात. The name of this structure is C benzene C double bond O CH3. It is a special group, and name of this special group is acetophenone. त्याला काय म्हणतो आपण, acetophenone. काय म्हणतो आपण त्याला, acetophenone. Therefore name of this structure is 2-chloroacetophenone, and here it is 4-chloroacetophenone. In that case again there is a formation of 2-chloroacetophenone and 4-chloroacetophenone. Now turn to the next example. Here is the mixture of concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, and this is called as the nitrating mixture. याला आपण काय म्हणतो, nitrating mixture असं म्हणतो. काय म्हणतो याला आपण, nitrating mixture असं म्हणतो. In that nitrating mixture the ratio of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is 1:1. तो रेशो किती आहे, 1:1 आहे. याच्यावरती क्वेश्चन काही वेळेला विचारला जाऊ शकतो, कारण अजून एक पार्ट याच्यामध्ये आहे. हा पार्ट आपण थोडासा थोड्या वेळाने पाहू. concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. In that case there is a formation of NO2 plus. This is called as the nitronium ion. This is called as the nitronium ion. हा काय तयार होतो, nitronium ion तयार होतो. This NO2 plus, okay, attack here, we can get here the NO2 here, NO2 here. Now the priority is more for the halogen. Therefore name of the structure is 1-chloro-2-nitrobenzene, 1-chloro-4-nitrobenzene, 1-chloro-2-nitrobenzene, 1-chloro-4-nitrobenzene. After that here is the concentrated H2SO4 or oleum. We know that oleum, what is the molecular formula for oleum? H2S2O7. This writes 9. It is very important point. H2S2O7. This is the molecular formula for the oleum or fuming H2SO4. त्या ठिकाणी जो काही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होतो तो इलेक्ट्रोफाइल कोण आहे, SO3. बट लिहिताना आपण काय लिहितो, SO3H लिहितो. Therefore we can write here SO3H, and here it is the SO3H. This is called as the benzene sulfonic acid. Therefore name of this structure is 2-chloro-benzene sulfonic acid, 2-chloro-benzene sulfonic acid, 2-chloro-benzene sulfonic acid and 4-chloro-benzene sulfonic acid. तुम्हाला हे सर्व लिहायचं असतं वर्डिंग मध्ये. पण समजा ही रिएक्शन मी लिहिली तर तुम्हाला लिहायचं आहे, when chlorobenzene is heated with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, it gives a mixture of orthodichlorobenzene and paradichlorobenzene. यापैकी हा कसा असणार आहे, मायनर. हा कसा असणार आहे, मेजर. प्रत्येक ऑर्थो प्रोडक्टच्या खाली काय लिहा, मायनर, आणि प्रत्येक पॅरा प्रोडक्टच्या खाली काय लिहा, मेजर लिहा. दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेन्झीन. या ठिकाणी क्लोरोबेन्झीन ऐवजी तुम्हाला काय देतील, ब्रोमोबेन्झीन. काही वेळेला फ्लोरोबेन्झीन सुद्धा देतील. होत नाही रिएक्शन, पण जर दिली तर आपल्याला रिएक्शन त्या ठिकाणी करायची आहे. आणि हॅलोजन जे आहे, हॅलो आयन शोज द दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. आता आपण काय सांगितलं पहा, द ratio of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 means what, a nitrating mixture, and the ratio in this concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in a nitrating mixture is 1:1. Similarly अजून एक आपल्याकडे एक मिक्सचर असतं पहा, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, aqua regia. काय म्हणतो आपण त्याला, aqua regia एक मिक्सचर असतं. And this aqua regia mixture is nothing but the concentrated HNO3 आहे, concentrated HNO3 आहे. इथं पण कोण आहे, concentrated HNO3 आहे. but instead of concentrated H2SO4 there is a concentrated HCl. त्या ठिकाणी कोण आहे, concentrated HCl आहे. This is called as the aqua regia. The ratio of concentrated HNO3 and concentrated HCl in aqua regia, it is 1:3. लक्षात घ्या, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. In aqua regia the ratio of concentrated HNO3 and concentrated HCl, it is 1:3, whereas in case of nitrating mixture the ratio of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, it is 1:1. लक्षात घ्या, एकामध्ये 1:1 आहे, एकामध्ये 1:3 आहे. फरक काय पहा, nitrating mixture means what is mean nitrating
nitrating mixture, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, 1:1, 1:1. This is called as the nitrating mixture. What is the meaning of aqua regia? Concentrated HNO3 plus concentrated HCl, concentrated HNO3 plus concentrated HCl. What is the ratio? 1:3, 1:3. Point लक्षात आला? This is called as the aqua regia. This is called as the nitrating mixture. 1:1 nitrating mixture, 1:3 aqua regia. This is all about the electrophilic substitution reaction. In next segment we are concerned with the nucleophilic substitution reactions of haloarine. See here it is the nucleophilic substitution reaction. We are concerned with the nucleophilic substitution reaction. Now let us take here one example. Ethyl chloride when reacts with the aqueous KOH or aqueous NaOH, we can get here the ethanol. या ठिकाणी काय आहे? Ethyl chloride आहे. Okay, when this ethyl chloride reacts with the aqueous KOH or NaOH, we know that there is a nucleophilic substitution reaction. Cl is removed in the form of Cl minus, whereas OH is attached to the CH2. That means there is a formation of ethyl alcohol or ethanol. Okay, ethanol तयार केलं. Cl1 जाणारा Cl minus आहे, येणारा कोण आहे? OH minus आहे. That means this is a simple nucleophilic substitution reaction. But what will happen when the chlorobenzene or bromobenzene reacts with aqueous NaOH or aqueous KOH and simply heating? There is no reaction. लक्षात घ्या. It is very important point. या ठिकाणी आपण इतर रिएक्शन केली, काय मिळालं मला? CH3CH2OH मिळालं. पण इथं मला काय मिळालं पाहिजे होतं? इथं मला काय मिळालं पाहिजे होतं? हा फिनॉल मिळाला पाहिजे होता. बट देयर इज नो रिएक्शन. लक्षात घ्या काय म्हणतोय मी. या ठिकाणी रिएक्शन झाली का? तर नाही झाली. तर त्याला रिझन काय आहे पहा. याचा अर्थ रिएक्शन अजिबातच होत नाही असं आहे का? तर नाही. रिएक्शन होते बट अंडर ड्रास्टिक कंडिशन. The reaction takes place under drastic condition. What is the main reason for this purpose? We see here. या ठिकाणी पहा. Here it is on chlorine or any X group is there. Here it is the three lone pairs of an electron. This lone pair is shifted towards. या ठिकाणी पहा this lone pair shifted towards this. It is the formation of carbon, double bond between carbon and chlorine. Therefore this bond is shifted towards this carbon. Here is the formation of negative charge. This bond shifted here. This bond shifted here. Here is formation of negative charge. After that this bond shifted here. This negative charge is shifted here. This bond is shifted here. Here is formation of negative charge. हे already आपण बघितलेलं आहे. That means या ठिकाणी कोणतंही रेझोनन्स तुम्हाला दिसतंय का सांगा? या ठिकाणी कोणता रेझोनन्स दिसतोय का तुम्हाला? नाही. या ठिकाणी लोन पेअर आहे पण इथं कोणताही रेझोनन्स नाही. लक्षात घ्या. In case of alkyl halide there is no resonance. Therefore we can break the C and halogen bond very easily. But in case of here, when this lone pair is transferred here, here is the formation of a double bond character. That means due to the lone pair present on a halogen and this lone pair it is conjugated with the benzene ring, it can form a partial double bond character, and we know that as bond length goes on decreases. आता डबल बॉन्ड कॅरेक्टर झालं याचा अर्थ काय झाला? बॉन्ड लेंथ काय झाली? डिक्रीज झाली. इफ बॉन्ड लेंथ goes on decreases, bond strength goes on increases, and therefore as bond strength goes on increases, we require more and more energy to break this bond. Therefore as there is a formation of double bond character, we cannot break this bond very easily. As we cannot break this bond very easily, we cannot express this reaction very easily. त्यामुळे सिंपल हिटिंग मध्ये तुम्हाला कधीही काय मिळणार नाही, या ठिकाणी फिनॉल मिळणार नाही. Okay, but under drastic condition we have to prepare here is a phenol by using the chlorobenzene. आता याच्यामध्ये पहा काय सांगतो आपण दोन रूल या ठिकाणी बघितले. एक कोणता बघितला पहा आपण? SN1 बघितला आणि एक कोणता बघितला आपण? SN2 बघितला. ओके, आता याची रिएक्शन SN1 किंवा SN2 न का होत नाही पहा? तर काय कारण आहे याचं? SN1 साठी आपल्याला काय पाहिजे? कार्बोकॅटायन पाहिजे. SN1 म्हटले की आपल्या डोक्यात काय नाही? कार्बोकॅटायन. SN1 म्हटले की कार्बोकॅटायन. तर लक्षात घ्या, ज्यावेळी हा क्लोरीन इथून ऑलरेडी निघून जाईल त्यावेळी इथं काय तयार होईल? तर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल. And
दिस इज अन व्हेरी अनस्टेबल कंपाऊंड, कारण याची एरोमॅटिसिटी जी आहे ही पूर्ण काय झाली, डिस्टर्ब झाली. देयरफॉर SN1 रिएक्शन कॅनॉट हॅपन. ओके, आता राहिला कोणता मग SN2. दॅट मीन्स इन केस ऑफ क्लोरोबेन्झीन द SN2 रिएक्शन इज रूल्ड आउट. इन केस ऑफ SN2, आता या ठिकाणी पहा SN2 म्हणजे कोणता अटॅक होतो, बॅक साइड अटॅक होतो. म्हणजे माझ्याकडे कोण आहे या ठिकाणी, पहा माझ्याकडे कोण आहे या ठिकाणी, बेन्झीन आहे, इथे कोण आहे, क्लोरीन आहे. याच्या बॅक साइड कोण अटॅक जर करायचं म्हटलं तर बेन्झीनच्या अबोव द प्लेन आणि बिलो द प्लेन काय फिरतात रे, इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड फिरतो. त्यामुळे हा जो क्लाउड आहे तो याला काय करतो, रिपेल करतो. दॅट मीन्स देयर इज नो बॅक साइड अटॅक इज आल्सो पॉसिबल. या ठिकाणी बॅक साइड अटॅक पण पॉसिबल नाही. दिस रूल्स आउट द SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. लक्षात घ्या की SN1 आणि SN2 दोन्ही मध्ये आपल्याला रिएक्शन बघायला मिळत नाही. बट अंडर ड्रास्टिक कंडिशन we have to take this example. In drastic condition the nucleophilic substitution reaction for this. त्याच्या आधी आपल्याला याचं मेकॅनिझम काय हे बघणं गरजेचं आहे. आणि ड्रास्टिक कंडिशन तर आहेतच, ओके ड्रास्टिक कंडिशन तर आहेतच, पण अजून काय गरजेचं आहे आपल्याला तर पहा इथं नोट आपण लिहिलेलं आहे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ॲनिलीन अँड सायनोबेन्झीन. असं का म्हणलं मी, कारण इन केस ऑफ हॅलोअरीन द X is substituted by OH, and when X is given out and here it is the OH, there is a formation of phenol. If X is given out and if there is a cyanide group, then there is a formation of cyanobenzene. There is a formation of cyanobenzene. If Cl is replaced by NH2 group, there is a formation of aniline. That means whenever we have to prepare phenol, cyanobenzene and aniline by using this chlorobenzene, that means if we have to prepare a nucleophilic substitution reaction of this haloarine, the most important condition is that electron withdrawing groups enhances the rate of a nucleophilic substitution reaction of haloarine if present at ortho and para position. म्हणजे याच्या ऑर्थोला जर मी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडला किंवा याच्या पॅराला मी जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडला आणि ऑर्थोला मी जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडला तर मात्र या ठिकाणी या रिएक्शनचा रेट जो आहे तो आपण काय करतो, एनहान्स करतो. नाउ द क्वेश्चन इज दॅट व्हाय only if why the rate of reaction enhances if the electron withdrawing group present at ortho and para position. Why the electron withdrawing group present at meta position does not affect the reaction. तर या ठिकाणी त्याचं रिझन काय आहे आपण बघू. तर पहा इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपण लिहिलेला आहे. आणि सपोज वी हॅव टू टेक हियर वन एक्झाम्पल. या ठिकाणी माझ्याकडे कोण आहे पहा X आहे. इन जनरल एक्झाम्पल घेतो. इथं माझ्याकडे कोण येतोय, न्यूक्लिओफाइल आहे. हा न्यूक्लिओफाइल ज्यावेळी इथं अटॅक करतो त्यावेळी पहा काय होतं, हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो. ओके, हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो. वी कॅन गेट हियर व्हाट, Cl. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर व्हेरी ड्रास्टिक कंडिशन, इन व्हेरी व्हिगरस कंडिशन. या ठिकाणी काय आहे माझ्याकडे पहा, इथे X आला, इथं कोण आहे, न्यूक्लिओफाइल आहे. दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर. इथं हायड्रोजन याचा ऑलरेडी आहे, इथं काय तयार झाला, निगेटिव्ह चार्ज. This bond is shifted here. This bond is shifted here. We can get here the structure Cl. We can get here the structure X and Nu. Okay, here it is the H already there. Here it is the double bond. Here it is H and negative charge. After that, this negative charge is transferred here, and this bond is shifted here. That is simple resonance structure मी दाखवतो, दुसरं काही केलेलं नाही. पहा इथे काय तयार झाला, निगेटिव्ह चार्ज. here it is the X, here it is the nucleophile, here it is the double bond, here it is double bond, here it is the hydrogen. Now see here, if we can attach any electron withdrawing group to the ortho, para and ortho, ज्यावेळी हा याच्यावरती अटॅक करतो त्यावेळी तयार काय होणार आहे, ही स्पेसिस तयार होणार आहे की जी स्पेसिस पुढे जाऊन काय करणार आहे, रेझोनन्स दाखवणार आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, जो काही निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला ज्यावेळी या न्यूक्लिओफाइल याच्यावरती अटॅक केला आणि हा अटॅक केल्यानंतर जो निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला तो जर स्टेबल तयार होत असेल तर त्या ठिकाणी ती रिएक्शन काय होणार आहे, व्हेरी इझिली होणार आहे. दॅट मीन्स whenever we can attach here we suppose n double bond O, O minus and plus.
ओके, दिस इज NO2, दिस इज an इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. जर मी NO2 इथं अटॅच केला तर हा निगेटिव्ह चार्ज आणि इथं जो काय हा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन काय करतोय विथड्रॉ करतोय, म्हणजे हा निगेटिव्ह चार्ज इथला पॉझिटिव्ह चार्ज याच्यामध्ये काय तयार होईल, electrostatic force of attraction, and this negative charge is stabilized by this electron withdrawing group. लक्षात घ्या, निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय झाली, वाढली. अनस्टॅबिलिटी कशामुळे आली, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे. मग जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे अनस्टॅबिलिटी असेल तर स्टॅबिलिटी आपण कसं करणार, ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करून. आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करण्याचं काम कोण करतं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप करतात का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप करतात, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप करतात. and therefore whenever the electron withdrawing group present at ortho, para and ortho position, then this haloarine can easily undergoes the nucleophilic substitution reaction. आपल्याला माहिती आहे की addition reaction आणि nucleophilic substitution reaction easily आपल्याला बघायला मिळत नाही. बट ज्यावेळी आपण nucleophilic substitution reaction बघतो त्यावेळी आपल्याला तीन रिएक्शन त्या ठिकाणी बघायचे आहेत. वन is the formation of phenol, another one is the formation of cyanobenzene, another one is the formation of aniline. आणि हे बघत असताना जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तुम्ही काय केले, वाढवत गेला तर त्या ठिकाणी रिएक्शनचा रेट पण काय होणार आहे, वाढणार आहे. जर या ठिकाणी तुम्हाला परत क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जातो, इथे NO2 ग्रुप एक इथे दिलाय, दुसऱ्या याच्यामध्ये इथे एक दिलाय, इथे एक दिलाय, तिसऱ्यामध्ये इथे एक दिलाय, इथे एक दिलाय, इथे एक दिलाय, तीन NO2 दिले. सांगा रेट ऑफ रिएक्शन जास्त कशामध्ये असेल, एका NO2 मध्ये, दोन NO2 मध्ये का तीन NO2 मध्ये. यस करेक्ट सांगताय, कशामध्ये, तीन NO2 मध्ये. कारण जेवढे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाढत जातील कुठे खरं पण ऑर्थो आणि पॅराला, कुठे ऑर्थो आणि पॅराला. एक तुम्हाला कंपाऊंड दिला इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडलाय आणि एक कंपाऊंड दिलाय इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडलाय, तर सांगा कुठला इफेक्ट पडणार, इथला ऑर्थोचा. कारण मेटाला आपण निगेटिव्ह चार्ज तयार करत नाही आणि जर मेटाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोडला तर त्याचं फंक्शन त्या ठिकाणी राहत नाही. दॅट मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट haloarine does not easily undergoes the nucleophilic substitution reaction, but in certain circumstances, in certain conditions, we can prepare a phenol, cyanobenzene and aniline by using nucleophilic substitution reactions of haloarine. haloarine चे आपण nucleophilic substitution reaction पाहू शकतो. नॉर्मल कंडिशनला हे शक्य नाही, पण अंडर ड्रास्टिक कंडिशन. मागापासून मी म्हणतो ड्रास्टिक कंडिशन म्हणजे काय, तर एलिव्हेटेड टेम्परेचर म्हणजे हाय टेम्परेचर बाय युजिंग एनी मीडियम, दॅट मीन्स ऍसिडिक और बेसिक मीडियम. अंडर प्रेशर, या ठिकाणी प्रेशर अप्लाय केला, टेम्परेचर वाढवलं, एखादा कॅटलिस्ट वापरला तर त्यामध्ये जे आपण रिएक्शन घडवून आणतो त्याला आपण काय म्हणतो, ड्रास्टिक कंडिशन. इथे तसं होतं का नाही, सिंपल काय केला होता, मी हीट केला होता, ती रिएक्शन झाली होती. इथं ही रिएक्शन मात्र सिंपल हीटिंग नव्हते का नाही, मला टेम्परेचर जास्त वाढवावं लागेल किंवा मला या ठिकाणी काय करावं लागेल, कॅटलिस्ट घ्यावं लागेल किंवा या ठिकाणी प्रेशर अप्लाय करावं लागेल, मला या ठिकाणी मीडियम बदलावं लागेल. अशा ड्रास्टिक कंडिशन केल्यानंतरच या रिएक्शन होतील. मी परत एकदा सांगतोय, whenever the electron withdrawing group present at ortho and para position, rate of nucleophilic substitution reaction of haloarine goes on increases as number of electron, it is very important, as number of electron withdrawing group present at ortho and para position goes on increases, rate of nucleophilic substitution reaction of haloarine also goes on increases. मेटा पोझिशन ना मी म्हणत नाही, ग्रुप कुठे पाहिजे मला, ऑर्थो अँड पॅराला पाहिजे. आय होप यू ऑल अंडरस्टँड मला या ठिकाणी काय म्हणायचं आहे ते. Let us consider here it is formation of phenol, formation of cyanobenzene and formation of aniline. आता याच्या पुढे पण आपण काही रिएक्शन याच्या बघणार आहे. पुस्तकात फक्त एवढीच रिएक्शन आपल्याला बघायची आहे. याच्या पुढे जाऊन आपण काय होणार आहे ते आपण रिएक्शन बघणार आहे. तर पहा, here it is the formation of phenol. That means when chlorobenzene is reacts with the sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide at 623 Kelvin under pressure in acidic medium, then it undergoes the nucleophilic substitution reaction. Therefore we can get here the phenol. लक्षात घ्या, फक्त आपण काय केलेलं नाही, म्हणजे जर तुम्हाला क्लोरोबेन्झीन किंवा ब्रोमोबेन्झीन दिसला आणि NaOH 723 केल्विन टेम्परेचर प्रेशर आणि H+ इथं टेम्परेचर मध्ये थोडंसं बदल होईल, एक 50-60 डिग्री कमी किंवा जास्त दाखवू शकता तुम्हाला.
तुम्हाला किंवा सिम्पली तुम्हाला हीट देतील लक्षात घ्या. तर NaOH किंवा एलिव्हेटेड टेम्परेचर असं देतील. NaOH आहे या ठिकाणी 723 केल्विन आहे, प्रेशर आहे आणि H+ आहे. दॅट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. या ठिकाणी काय तयार केला मी? फिनॉल तयार केला. अँड हिअर इट इज द क्लोरोबेन्झीन. या ठिकाणी काय वापरलं? क्लोरोबेन्झीन वापरलेलं आहे. रिएक्शन कशी करायची पहा. व्हिडिओ थोडासा पॉज करा आणि व्हिडिओ पॉज करून आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी हे बघणं गरजेचं आहे. पहा कसं ते रिएक्शन घ्यायची आहे. पहा when chlorobenzene is heated with NaOH, aqueous NaOH at 623 Kelvin temperature under pressure in presence of acidic medium, it gives the phenol. This is the nucleophilic substitution reaction. सिंपल हीट करून केलेलं नाही. पहा किती ड्रास्टिक कंडिशन वापरले. एलिव्हेटेड टेम्परेचर वापरले, प्रेशर अप्लाय केलंय, ऍसिडिक मीडियम वापरले आणि NaOH घेतलेला आहे. सिंपल NaOH घेतलेलं नाही. दिस इज द फर्स्ट part, preparation of phenol by using chlorobenzene. Now see here it is the again chlorobenzene, but at ortho position and at para position there are total two groups. Two NO2 groups are there, and we know that NO2 groups are electron withdrawing group. As electron withdrawing group present at ortho and para position, we already know that it enhances the rate of reaction. आता पहा इथं पहिल्यांदा काही नसताना आपण टेम्परेचर किती वापरलं? 723 केल्विन वापरलं, प्रेशर अप्लाय केलं होतं. पण या ठिकाणी पहा टेम्परेचर किती झालं? रिएक्शन झाली 368 केल्विन. एवढ्या कमीला प्रेशर काढून टाकलेलं आहे लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी हे काय करतात? रिएक्शनचा रेट एनहान्स करतात. दॅट मीन्स वी कॅन गेट हियर द स्ट्रक्चर सिंपल. Cl is substituted by OH. Here it is the NO2 as it is, NO2 as it is. That means there is a formation of 2,4-dinitrophenol. 2,4-dinitrophenol. या ठिकाणी काय तयार झाला होता? सिंपल फिनॉल. याच्यामध्ये तुम्हाला कंडिशन्स मध्ये पहा ड्रास्टिक कंडिशन होती. कंडिशन काय केली? कमी ड्रास्टिक केली. नाउ इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ओके, हियर आर 3 इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are there. या ठिकाणी 3 इलेक्ट्रॉन withdrawing group आहे. आपण काय सांगितलं? as number of electron withdrawing group present at ortho and para position goes on increases, the reactivity also goes on increases. या ठिकाणी टेम्परेचर लागत नाही, काय नाही. पहा सिंपल वॉर्म वॉटर आहे. सिंपल त्या ठिकाणी काय करतो आपण? गरम पाणी आहे आणि या गरम पाण्यामध्ये आपण काय टाकलं? NaOH टाकलेलं आहे. we can get here the structure and it is very important structure. या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर आपण घेतलं या स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे? 1-chloro, here it is 1-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene. Here is the name of the structure is 1-chloro-2,4-6-trinitrobenzene. And by using this 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzene, we can prepare this structure, and the name of this structure is 2,4,6-trinitrophenol, and this is also called as a very important picric acid. This is called as picric acid. 2,4,6-trinitrophenol is called as the picric acid. लक्षात घ्या. The question asked in examination, computer examination, which of the following acid does not containing the COH group? आपल्याला माहिती आहे ऍसिड म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर काय आला? C+OH group. But the trade name of this 2,4,6-trinitrophenol is picric acid. तुम्हाला एक्झाम्पल देतात पहा. इथेनॉइक ऍसिड, प्रोपॅनॉइक ऍसिड, ब्युटेनॉइक ऍसिड आणि पिक्रिक ऍसिड. तर याच्यामध्ये कुणामध्ये COH नाही? तर कुणामध्ये COH नाही? पिक्रिक ऍसिड मध्ये COH नाही. आता पिक्रिक ऍसिड तयार करण्याची रिएक्शन तयार करायला लागलेला आहात आणि तुम्हाला माहिती झालं पाहिजे की हे तयार झालंय का नाही. तर हे कसं ओळखू शकाल? पहा पिक्रिक ऍसिड तयार झालंय का नाही हे कसं आपण ओळखतो? आपले हात पिवळे होतात. हात पिवळे होतात हे लग्नावेळी होतात आणि ते हात पिवळे होणे आणि हे हात पिवळे होणे म्हणजे फरक आहे. हात पिवळे होणे म्हणजे लॅबोरेटरी मध्ये तुम्ही वर्किंग करताय आणि पिक्रिक ऍसिड हाताला लागलं म्हणून तुमचे हात पिवळे झाले. हळद लावल्यामुळे लग्नात हात पिवळे होतात. तो हात पिवळे होणे आणि या ठिकाणी हात पिवळे होणे याच्यामध्ये फरक आहे. पिक्रिक ऍसिड हात पिवळे होतात पण कशामुळे? त्या पिक्रिक ऍसिड मुळे होतात. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक ऍसिड? इट इज
246 trinitrophenol, which does not containing the COH group, but it is also called as the picric acid. कळतंय काय म्हणतोय? It is a very very important structure. तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. Clear? Let us consider with the formation of cyanobenzene. त्या ठिकाणी पहा formation of cyanobenzene. तर तुम्ही जर consideration केलं तर we know that here is the nucleophile is CN-. Now when chlorobenzene is heated with a mixture of sodium cyanide along with the cuprous cyanide at 473 Kelvin temperature under pressure. हे तुम्हाला जमलं पाहिजे बाळांनो, फक्त लक्षात घ्या. आणि थोडंसं ऑर्गॅनिक म्हणून अवघड आहे. दररोज अभ्यास करत चला रिएक्शनचा, तर रिएक्शन लक्षात राहतात. वरना रात को दफा सुबह को सफा, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा होता है इधर. मालूम पड़ता है क्या? हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम में हमको कुछ आता ही नहीं, ऐसा लगता है लेक्चर सुनने के बाद अरे ऑर्गेनिक तो मैं किंग हूँ, लेकिन एग्जाम में हमको कुछ नहीं आता. पूरे तरह से हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं. ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए कैसा होता है, जो चैनल होते हैं इसमें हिंदी के अलावा उनके अंग्रेजी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे अंग्रेजी आपके कारण बहुत ही बुरी हो गई है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता है जब मैं ज्यादा इंग्लिश बोलता हूँ. तो इसलिए मैंने आज थोड़ी देर के लिए हम ये दो रिएक्शन हिंदी और मराठी मीडियम में देखते हैं. देखिए कैसा होता है. ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो रिएक्ट होता है किससे? मिक्सचर ऑफ सोडियम साइनाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड से एट करीबन 473 केल्विन टेम्परेचर से. इसके लिए हमको प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है. एंड देयरफॉर हियर इज दिस क्लोरोबेंजीन इज गेट कन्वर्टेड इनटू a cyanobenzene. A very simple reaction is there. It is a cyanobenzene. Okay, drastic condition हमने यहाँ पे लिए, सिंपल प्रोसेस से, सिंपल NaCl से हमने रिएक्शन नहीं करवाई है. रिएक्शन करवाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ा है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ा है. लेकिन क्या करेंगे? ये जो क्लोरोबेंजीन है ये मानता नहीं है, ये दिल है कि मानता नहीं है, क्लोरोबेंजीन है कि मानता नहीं है कि हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है. तो इसका जो दिल है उसको मनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ठीक है, तुम अच्छी तरह से नहीं मानता है ना, तो हम क्या करते हैं? ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं. बेटो सुनो, ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं. इसी की वजह से इसका दिल है कि जो पहले मानता नहीं था वो मान जाता है. ठीक है, अभी तुमने लिया है ड्रास्टिक कंडीशन, तो फिर क्या करेंगे? हमको रिएक्शन तो करनी पड़ेगी, और रिएक्शन करने के बाद इट इज वी कैन गेट हियर अ साइनोबेंजीन. आफ्टर दैट टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट इक्वेशंस और नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन. सी हियर बच्चों क्या होता है? देखो एनिलीन, वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज बेंजीन को हमने जब NH2 अटैच किया जाता है तब हमको क्या मिलता है? एनिलीन मिलता है. सिंपल अल्कोहलिक NH3 से हम रिएक्शन नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? व्हेन दिस क्लोरोबेंजीन इज reacts with the mixture of ammonia and cuprous oxide at 473 Kelvin temperature, it gives एनिलीन. दैट मींस द क्लोरोबेंजीन में से जो क्लोरीन ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है किससे? यस करेक्ट बोलते हैं, NH2 से. किससे? NH2 से. और हम यहाँ पे क्या तैयार कर लेते हैं? एनिलीन तैयार कर लेते हैं. इतना सिंपल रिएक्शन का ये फॉर्मेट है. अब देखिए कैसा होता है. हमने ये तो तैयार कर लिया. ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमारा किस चैप्टर में से है? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अरीन में से है. अब बच्चों देखिए हमको कंप्यूटर एग्जामिनेशन क्यों टफ लगते हैं? बिकॉज वो जो पेपर सेटर होते हैं और रिएक्शन में क्या करते हैं? वो गंदा काम करते हैं. एक रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव से उठा लेते हैं, एक रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर में से उठा लेते हैं, एक रिएक्शन अल्डेहाइड केटोन एसिड में से उठा लेते हैं, और 3-4 रिएक्शन का क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं और आपको बोलते हैं ठीक है अब ये सॉल्व. ओके, इसी वजह से हमको कंप्यूटर एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलते. अब देखिए कैसा होता है. सिंपल कंसेप्ट है. अभी यहाँ पे हमने क्या तैयार कर दिया है? फिनॉल तैयार कर दिया है. अभी देखिए एक फिनॉल में से हम फिर जो क्लोरोबेंजीन है वो किस तरह से निकाल सकते हैं? अभी क्या करते हैं? ये जो फिनॉल है इसको हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. ओके, अभी क्या करते हैं? अल्कोहल में जिंक हमने घोल दिया और
ये जो मिक्सचर है इसके साथ हमने क्या किया, ये फिनॉल को ट्रीट कर दिया। अभी आपको पता है बच्चों कि जिंक जो होता है वो क्या होता है, बढ़िया तरीके से, ये बढ़िया तरीके से क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट होता है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको क्या कर देगा बच्चों, रिड्यूस कर देगा। और हमको पता है रिडक्शन मींस क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन को निकालो, हाइड्रोजन को लाओ। ओके, अब हम क्या करते हैं, इधर से इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। इस ऑक्सीजन को Zn क्या करता है, निकाल देता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने एक रिएक्शन कहां पे देखी थी, ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हां बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद होगा, वहां पे हम सेकंड स्टेप में ओजोनाइड के बाद हम क्या यूज करते थे, Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O यूज करते थे। और उसी वक्त वो Zn क्या करता था, रिडक्शन का काम करता था। H2O2 का O जो है ऑक्सीजन है वो उसकी तरफ क्या करता था, खींच लेता था, और उसकी तरफ खींच लेने के बाद वो क्या तैयार कर देता था, Zn को। बिल्कुल उसी तरह ये Zn क्या करता है, ये ऑक्सीजन हम उसके पास क्या करता है, खींच लेता है, एंड यू कैन गेट हियर द बेंजीन। और हम क्या तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन तैयार कर लेते हैं। अभी देखिए क्या करते हैं, इस बेंजीन को हम फिर से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्या क्या मिलेगा बताओ। अभी सिंपल क्या है, ये सिंपल क्या है, अरे भुलक्कड़ बताओ ना, सिंपल क्या है, क्लोरीनेशन है। दैट मींस कौन सा भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अभी फिर से देखो, इस क्लोरोबेंजीन को मैं क्या करता हूं, इस क्लोरोबेंजीन को मैं क्या करता हूं, अभी और Cl2 अनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करता हूं, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा। देखिए हम इससे पहले फिनॉल बनाया, फिनॉल से फिर बेंजीन बनाया, बेंजीन से फिर क्लोरोबेंजीन बनाया, फिर रिएक्शन वो चलता जाएगा। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए बच्चों, रिएजेंट रोल जो रिएजेंट होते हैं उनका रोल क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होता तब तक आप रिएक्शन कभी भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जब तक आपको रोल उस रिएजेंट का पता नहीं है तब तक आप रिएक्शन कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, जो बच्चों को उस रिएक्शन में उस रिएजेंट का रोल पता होता है उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। सबसे बढ़िया मार्क्स कंपटीशन में हमको कहां से मिलते हैं, तो इस सेक्शन से मिलते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या किया मैंने, अभी क्लोरोबेंजीन लिया, उसका फिनॉल तैयार कर दिया, फिनॉल से बेंजीन कर दिया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कर दिया, और उधर से फिर मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन। इधर से मैं क्या क्या कर सकता हूं बताओ, इधर से मैं क्या क्या कर सकता हूं बताओ, इधर से मैं क्या क्या कर सकता हूं अभी, यस ठीक है, इधर से मैं बेंजीन बना सकता हूं क्या, सोचिए जरा, इधर से मैं बेंजीन बना सकता हूं क्या, ओ वो तो उसमें क्या दिक्कत है सर, क्लोरीन को निकाल देते हो गया बेंजीन तैयार। अरे ऐसा नहीं होता है। ओके देखो कैसा बेंजीन तैयार करता हूं अभी इधर। हाँ अभी मैंने इधर से रिएक्शन कैंसिल कर दी। अभी देखो इधर क्या करता हूं मैं, दिस क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को मैं ट्रीट करता हूं कहां से, NH3 प्लस Cu2O 473 केल्विन से तैयार करता हूं। क्या हो जाएगा बच्चों, Cl निकल जाएगा, फिर Cl निकल जाएगा और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे NH2 दैट मींस एनिलीन मिल जाएगा। देखो अभी हमको पता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर सकता हूँ जब तक NH2 नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, जब तक ये NH2 डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं होगा तब तक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं मिल सकती। बट यहाँ पे क्या हो गया, NH2 डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, therefore we can get here NaNO2 plus HCl concentrated और उसका 273 और 278 केल्विन के हिसाब में इस टेम्परेचर में हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवा दी, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको क्या मिलेगा, देखो एक ग्रुप पूरा जाएगा, हमको पता है डाइजोटाइजेशन में एक ग्रुप पूरा कन्वर्ट होता है इसमें N2+ और Cl- में। ओके दैट मींस हमने क्या कर दिया, इस NH2 को
किसमें कन्वर्ट कर दिया, N2+ और Cl- में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्लोरोबेंजीन तैयार कर सकता हूं, ब्रोमोबेंजीन तैयार कर सकता हूं, साइनोबेंजीन तैयार कर सकता हूं, आयोडोबेंजीन तैयार कर सकता हूं, फ्लोरोबेंजीन तैयार कर सकता हूं, सिंपली बेंजीन तैयार कर सकता हूं, फिनॉल तैयार कर सकता हूं, नाइट्रोबेंजीन तैयार कर सकता हूं। देखिए लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट मैं यहां से तैयार करवा सकता हूं। सैलमन रिएक्शन हमने देखी है, हमने गैटरमन रिएक्शन देखी है, हमने बाल्सीमन रिएक्शन देखी है। हां देखिए कैसा होता है, देखो हमको ये आना चाहिए बच्चों, आपको ये आना चाहिए। एक हमने मीथेन लिया, अभी क्या होता है देखो, अभी लॉकडाउन चालू है तो फिर आप बोर हो जाते हैं लेक्चर सुनने के बाद, फिर वो नोट्स निकालना कहे, मुझे पता है आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। बोर होने के बाद क्या कीजिए, सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास मीथेन लेते हैं और मीथेन से हमको बेंजीन तैयार करना है। मीथेन से क्या तैयार करना है, बेंजीन। अभी देखो मीथेन में क्या है, एक कार्बन है, बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और मीथेन में कोई डबल बॉन्ड भी नहीं था, बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है। वो भी ऐसा नहीं है क्या, ऐसा है क्या कि हमको क्या करना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तैयार करना है, वो भी डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर मीथेन से मैं बेंजीन कैसी तरह से तैयार कर सकता हूं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखो एक हमने ये रिएक्शन ली, अभी क्या करते हैं, इस रिएक्शन से हम और रिएक्शन देख लेते हैं। अभी ये जो रिएक्शन हमने देखी है, ये रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको देखने हैं। ओके, ये रिएक्शन हमको है या नहीं है, ये रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर में दिस रिएक्शन already included, okay, under the heading the chemical properties of phenol। अभी देखिए इसके जो के केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक पॉइंट हमको देखना है, लेकिन कब देखना है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर है उसमें देखना है। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, साइनोबेंजीन है तो हमको पता है इसका मैंने जब H2O/H+ और H2O/OH- दैट मींस एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर मैंने इसका कर दिया तो हमको पता है ये साइनाइड जो है, होल साइनाइड किसमें कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट होता है। देखो किसमें कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट होता है। तो फिर क्या मिलेगा मुझको, देखिए यहाँ पे बेंजीन है, C डबल बॉन्ड OH है, अभी इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी देखो क्या हो गया, इसमें एसिड तैयार हो गया। अब ये रिएक्शन है कि नहीं, हमारे पास है, लेकिन किस चैप्टर में है, अल्डेहाइड कीटोन और एसिड चैप्टर में है। लेकिन अल्डेहाइड कीटोन एसिड चैप्टर में जो साइनोबेंजीन हमको लेना है वो हम कहां तैयार कर लेते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और आर्गन में तैयार करवा लेते हैं। देयरफॉर ये जो रिएक्शंस होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है, एंड इसीलिए आप जब बड़ा बुक कोई लेते हैं, रेफरेंस बुक कोई लेते हैं, तब उसमें से कुछ जो क्वेश्चंस है आपको समझ में नहीं आते। ये क्यों समझ में नहीं आते, क्योंकि ये क्या होता है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड देयरफॉर वो क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आते। अभी देखो इससे मैं क्या क्या करवा सकता हूँ, इससे मैं क्या क्या करवा सकता हूँ, अभी देखो इससे मैं क्या कर देता हूँ, अभी मैंने इससे PCl5 की रिएक्शन करवा ली, तो आपको मालूम है PCl5 किससे रिएक्ट होता है, अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट होता है। यहाँ पे देखो अल्कोहल ग्रुप है, तो फिर मैं क्या करवा सकता हूँ, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O Cl, हाँ OH ग्रुप निकल जाएगा और क्या आएगा, Cl आएगा। अभी देखो क्या करवा सकता हूँ मैं, इसमें क्या कर देता हूँ मैं C6H6 और अनहाइड्रस KlCl3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अनहाइड्रस KlCl3। अभी देखो क्या हो गया, इधर क्या तैयार किया, बेंजोइल क्लोराइड तैयार कर दिया, बेंजोइल क्लोराइड। जैसा असाइल हाइड होता है ना, वैसा ये क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड तैयार कर दिया। इधर क्या लिया है, C6H6, इसका मतलब क्या है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के अलावा इसमें क्या है, अनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों क्या होगा, जिस अनहाइड्रस AlCl3 इससे रिएक्ट होगा ना, बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। ओ कार्बोकेटाइन, इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन वी कैन से दैट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो जाएगा, आपको पता है, हमको पता है RC डबल बॉन्ड OCl और अनहाइड्रस AlCl3 होगा, तो क्या तैयार होगा, RC डबल बॉन्ड O+ तैयार हो जाएगा। दैट मींस ये Cl निकल के जाएगा और इधर क्या तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। अभी ये किसमें किससे रिएक्ट होगा, बेंजीन से, और हमको पता है अगर बेंजीन की हमने ये रिएक्शन करवा ली तो हमको क्या मिलेगा, देखो C डबल बॉन्ड O और अनदर बेंजीन, दैट मींस हियर इट इज, हमने क्या तैयार कर दिया, बेंजोफिनोन तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या था, क्लोरोबेंजीन, हमने क्या तैयार कर दिया,
देखिए ऐसा होता है रिएक्शन में, ऐसा होता है और हमको ये सब आना चाहिए। अभी देखिए इससे मैं अलग रिएक्शन करवा देता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने रिएक्शन करवा दी, तो फिर क्या होगा, जो होल COOH ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी है। अभी फिर से मैं क्या कर देता हूँ, इसकी रिएक्शन जो है वो डाल्टन प्रोसेस से करवा देता हूँ। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, डाल्टन प्रोसेस में हमको पता है क्या लेते हैं हम, SOCl2 लेते हैं पायरिडिन की प्रेजेंस में, बराबर है ना। अभी ये देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये OH फिर से निकल जाएगा और Cl आ जाएगा। हाँ तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए CH2Cl बन जाएगा। अभी मैं इसकी रिएक्शन किससे कर सकता हूँ, NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई एसीटोन, दैट मींस वो रिएक्शन कौन सी होगी, फिंकलस्टन रिएक्शन होगी। अभी इसकी रिएक्शन में जो सिल्वर क्लोराइड से करवा दूंगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, शॉर्ट रिएक्शन होगी। दैट मींस हमने अगर इसकी रिएक्शन फिंकलस्टन रिएक्शन कर दी तो ये Cl निकल के क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवा दी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवा दी, तो फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा देखिए, तो फिर मुझे इससे क्या मिलेगा, अभी ये प्रोडक्ट निकल जाएगा, इधर डॉट चला जाएगा और हमको मिल जाएगा देखिए CH2, दैट मींस सिंपल वुड्स रिएक्शन, बराबर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोडक्ट लिया, इससे हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं और इसी तरीके से A to B, B to C जो होता है ना आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करिए C, आइडेंटिफाई करिए B, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अभी एक और चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं उससे हम क्वेश्चन तैयार करके A to B, B to C हम Z तक जाएंगे बच्चों, आप उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ आपको स्टडी करनी है अच्छी तरीके से। I hope you all understand this lecture. Okay, we will meet tomorrow in the next lecture. In the next lecture, we will study about the physical properties of haloalkane and uses of haloalkane. And with this point, we have completed our this halogen derivatives of alkane and arene chapter. Only one lecture is remaining. Thank you.